저는 오늘 요한복음 3장 16절 말씀으로 중심으로 하나님은 사랑이시라 이런 제목으로 은혜를 함께 나누겠습니다. 팀 티보라는 우리 미식 축구 선수가 있어요. 이 선수는 선교사 부모님 가정에서 태어났는데 필리핀 선교사. 나중에 미국 플로리다 대학에 미식 축구 선수로 발탁이 됩니다. 그가 대학 다닐 때 출전할 때마다 저 아이패치에다가 햇빛을 반사를 막기 위해서 얼굴에 바르는 아이패치에다가 요한복음 3장 16절을 이렇게 써서 다녔어요. 경기에 임했어요. 그때 많은 사람들이 비난을 했지만 그는 한 생명이라도 구원하기를 원했습니다. 근데 놀라운 것은 저 선수가 그렇게 특출하게 뛰어나지 않는데 이 미식 축구 선수는 잘 던지고 잘 뛰어야 되는데, 근데 놀라운 것은 이 선수가 꼭 역전의 명수가 된다는 거예요. 이 선수가 뛰기만 하면은 팀이 지다가 마지막에 가서 이게 역전 드라마를 펼친다는 거예요. 덴버의 프로팀에 이제 졸업하고 스카웃이 됐는데 그 팀에 들어가서도 마찬가지예요. 거기서는 얼굴에 요한복음 3장 16절을 써붙일 수가 없어요. NFL 규정에 따라서. 그 대신에 그는 꼭 시합에 나가면은 왕에게 절하듯이 하나님께 기도를 저렇게 했어요. 만왕의 왕 되신 주님께 이 게임을 드립니다. 의탁하면서. 그리고 뛰는 순간순간마다 두 손을 모으고 기도하고. 그래서 저 선수가 출전하면은 마지막 판에 가서 뒤집기를 하는 거예요. 그러다가 2012년 1월 8일에 이 피츠버그 팀하고 이제 그 플레이오프 결승전에 나갔는데 그때 3쿼터까지 동점을 이루어서 연장전에 갔는데 놀라운 것은 그때 저 선수가 기적을 일으킨 거예요. 근데 그날 통계를 보니까 이 선수가 316야드를 던졌는데 10번에 걸쳐서 던졌는데 정확하게 31.6야드 이래가지고 그날에 316의 기적이 일어났어요. 그래서 이 선수는 요한복음 3장 16절이니까 이게 이상하다. 그래서 통계를 내보니까 TV 시청률도 31.6%. 그래서 이 316의 기적이 참 많아서 그날에 사람들이 구글 검색에 들어가서 도대체 요한복음 3장 16절이 무엇인가 이렇게 검색을 했는데 1억 2천만 명이 그 한날에 검색을 하고 많은 분들이 이건 우연이 아니다, 하나님이 살아계신다 하고 주님을 영접하는 계기가 됐다고 해요. 이것이 일반 뉴스에도 나왔어요. 한번 보시겠습니다. Christianity, so I thought when people say, "Hey, what's that verse?" they look at this one, they'll see it, and hopefully, some people look at it who might not. Go ahead and quote it verbatim right now. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Is it a coincidence or possibly divine intervention? That's the question being raised today after some remarkable occurrences involving certain numbers during football star Tim Tebow's playoff win. There's now an intriguing twist to Tim Tebow's miracle win in that big overtime playoff game. Everyone knows that the Denver Broncos quarterback's favorite biblical scripture is John 3:16, which he wore under his eyes when he played in college. Now it turns out that in Sunday's stunning overtime win against the Pittsburgh Steelers, he passed for, get this, 316 yards, and he averaged 31.6 yards per completion. And if that's not enough, the TV rating was an astonishing 31.6 at the moment when he threw the touchdown pass. It's kind of a spiritual, weird numbers combination that makes you think, wow, that's almost too coincidental. The internet is burning up over the question whether the repeated appearance of the number 316 is just coincidence or, well, something else.
John 3:16, considered one of the Bible's most famous verses, was the #1 Google search Monday. It reads, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." One blogger says of Tebow, "He makes even non-believers believe." Here's another stat that's kind of mind-blowing. There were 9,420 tweets per second following Sunday's game, a number that crushes the number of tweets about the royal wedding and the killing of Osama bin Laden. Let the world see a There'll light be a lot of people that say, you don't need to show it so much, or you don't need to write those Bible verses under your eyes, or why do you do that? And I think for me, the biggest thing was #1, making sure that I had the love and respect of my teammates, because if I did that, then they were going to understand where my faith came from, and they were going to understand that was the driving force in my life, even above and beyond football. And I think when I had that, then I understood, and it wasn't something that I was preaching or I was sharing, because it really wasn't. It was something that I was just living, and plain and simple. And so many people talk about how do you share your faith and do this. It's not about what comes out of your mouth. It's not about what you say. It's about how you act. And that's the greatest way to share your faith and to say what you're about is by every day how you go about your business and how you treat people. Let the world see your purpose fulfilled. Let the world see your glory. Let the world see your love in our hearts. We have been called to go. Tell of the risen one. 우리 팀 티보 선수에게 한번 격려의 박수 한번 하겠습니다. 지금도 현역 선수로 뛰고 있습니다. 지금도 역시 그는 경기에서 기도를 하고 그렇게 임합니다. 우리 자녀들이 전부 다 팀 티보처럼 요한복음 3장 16절을 사랑할 수 있게 되기를 바랍니다. 팀 티보처럼 기적의 사람들이 되기를 바랍니다. 그리고 우리도 요한복음 3장 16절을 사랑하게 되기를 바랍니다. 성경에서 가장 많이 암송되는 구절 하나 꼽으라면 바로 요한복음 3장 16절입니다. 요한복음 3장 16절에서 우리가 알 수 있는 것은 God is love. 요한일서 4장 8절에도 요한일서 4장 16절에도 God is love. 하나님은 사랑이시라. 오늘 요한복음 3장 16절 우리에게 감동이 되는 것은 바로 이 사랑이라는 단어 때문에 그렇습니다. 사랑이 무엇냐고 물으신다면 눈물의 씨앗이라고 말하겠어요. 여러분, 정말 그럴까요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 오늘 이 말씀을 들을 때에 우리 가슴이 떨리는 거예요. 세상을 사랑한다는 것은 단지 온 우주 만물 코스모스를 사랑한다는 것이 아니지요. 세상의 온 영혼들을 사랑한다는 것이죠. 유대인만 사랑하는 것이 아니라 모든 열방 모든 민족을 사랑한다는 것이죠. 하나님은 온 세상의 영혼들을 사랑하십니다. 더구나 죄인들을 사랑하십니다. 뿐만 아니라 더 놀라운 것은 나를 사랑하신다는 것입니다. 이렇게도 성경을 읽을 수 있어요. 하나님이 박헌성을 이처럼 사랑하사. 아멘이십니까? 나를 그렇게 사랑하셨듯이 하나님은 시리아를 이처럼 사랑하사. 하나님의 사랑하는 그 마음 우리도 가지게 하여 주시옵소서. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 이 말씀은 만고불변의 진리의 말씀입니다. 아인슈타인은 그 명석한 두뇌가 있었지만 하나님을 믿지 못했어요. 왜? 하나님이 살아계신다면 왜 이 세상에 전쟁이 있고 왜 질병이 있고 왜 어려움이 있고 죽음이 있느냐? 하나님은 없다. 그따위 하나님 난 믿지 않겠다. 그래서 그는 평생 무신론자로 살았습니다. 여러분, 내가 아무리 하나님이 없다 그래도 계시는 하나님이 안 계실 수가 없습니다. 근데 우리가 하나님을 믿어야 되는데 먼저 하나님은
사랑의 하나님이라는 것을 믿으시기 바랍니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 여러분, 우리는 하나님의 존재를 믿지만 때로 하나님의 사랑을 의심할 때가 많이 있어요. 말세가 될수록 저는 요한복음 3장 16절이 정말 능력의 말씀이 되어야 된 줄로 믿습니다. 진리의 말씀이 되어야 될 이유는, 여러분, 세상 끝에는요 재난이 온다 그랬어요. 환난이 온다 그랬어요. 그리고 큰 환난이 온다 그랬어요. 전무후무한 환난이 온다 그랬어요. 하나님이 택한 자를 위하여 감하여 두지 않으면 구원 얻을 자가 한 사람도 없다 그랬어요. 처처의 기근과 전쟁, 질병, 기아, 이것뿐만이 아닙니다. 엄청난 적그리스도의 핍박과 박해가 있을 것입니다. 그때 사람들은 하나님의 존재를 의심할 뿐만 아니라 나아가서 과연 하나님은 나를 사랑하실까? 하나님이 사랑하신다면 왜 이렇게 나에게 어려움이 있을까? 이러면서 신앙을 배반한다고 이야기를 했어요. 때문에 여러분, 어떤 경우에도 하나님의 존재를 의심할 뿐만 아니라 하지 않을 뿐만 아니라 하나님의 사랑을 의심해서는 안 됩니다. 믿습니까? 로마서 8장 35절 이하를 기억하십시오. 누가 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이냐 기근이냐 핍박이냐 적시냐 위험이냐 칼이냐 그 무엇도 끊을 수 없다. 우리를 사랑하신 이로 말미암아 넉넉히 이기느니라. 여러분, 환난도 핍박도 기근도 그 무엇도 하나님의 사랑을 의심하게 할 수가 없어요. 오히려 더 우리의 신앙을 견고하게 할 뿐입니다. 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리는 넉넉히 이길 수가 있는 것입니다. 오늘 인생살이가 좀 힘들고 고달프다 할지라도 하나님 사랑마저 의심해서는 안 된다. 아멘. 부부간에 좀 경제적인 어려움이 있다고 하더라도 그것을 이길 수 있는 비결은 부부간이 더 사랑을 돈독하고 사랑으로 하나 될 때에 그 역경을 헤쳐나갈 수 있듯이 마찬가지예요. 하나님이 나를 사랑하실까? 그걸 의심해서는 안 되고 나는 과연 하나님을 사랑하고 있는가 의심하십시오. 하나님이 과연 나 같은 자도 사랑해 주실까 걱정하지 말고 나는 과연 하나님을 진정으로 사랑하고 있는가 그거 염려하시게 되기를 바랍니다. 저거는 만고불변의 진리예요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 한번 인사합시다. 하나님을 당신을 사랑하십니다. 아멘. 오늘 하나님이 나를 사랑하시는데 세상을 영혼들을 사랑하시는데 두 가지가 있어요. 하나는 뭔고 하니 독생자 예수를 내어주신 사랑이라는 거죠. 하나님의 사랑은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그랬지 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 건강을 주셨으니 하지 않았어요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 대학 합격을 주셨으니 그게 아니라 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 부자가 되게 하셨으니 이게 아닙니다. 물론 그럴 수도 있겠죠. 그러나 하나님의 사랑의 근본을, 하나님의 사랑의 본질을, 하나님의 사랑의 그 핵심을 사업 성공이나 부귀 영화나 자녀 출세나 육신의 건강과 안녕에 두면 안 됩니다. 위험합니다. 그러면 하나님이 나에게 사랑을 베푸셔서 건강하셨다면은 그 반대로 내가 질병이 있으면 하나님은 사랑은 온데간데 없네요. 하나님이 나에게 생명을 주셨을 때는 오래오래 살 때는 하나님이 나를 사랑하시나 보다 장수를 주셨을 때. 그러나 단명하는 사람 보면은 하나님이 사랑이 없네요. 아, 나는 큰 집을 샀다. 하나님 나를 사랑하시는구나. 그러면 초가집에 사는 사람 하나님 사랑하지 않나요? 그게 아닙니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 독생자를 주셨으니 독생자를 주셨으니 이 사랑을 알아야 되는 거예요. 이 사랑이 시시하게 보면 안 됩니다. 하나님 독생자는 필요 없습니다. 100만 불 좀 주세요. 그러니까 사랑이 늘 의심스러운 거예요. 여러분, 하나님의 사랑에서 의심이 없으려면은 저기서 사랑을 확인해야 돼. 눈에 보이는 것 따라
하나님의 사랑이 왔다 갔다 해서는 안 됩니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 하나님의 아들을 주셨다는 거예요. 외아들을 주셨다는 거예요. 하나밖에 없는 아들을 주셨다는 거예요. 하나님 아버지와 아들의 관계는요, 이건 영원한 세계에서의 관계예요. 그 아버지 하나님, 그 아들 하나님을 설명을 그렇게 할 수밖에 없어요. 이게 신비죠. 여러분, 하나님이 이 독생자를 우리에게 주셨는데 바로 이 독생자는 하나님이 사랑하는 아들입니다. 그냥 독생자가 아니라 사랑하는 아들을 주셨어요. 언제부터? 영원 전부터, 창세 전부터. 요한복음 17장 24절 말씀에 예수님은 아버지를 향하여 이렇게 기도합니다. 아버지여, 아버지께서 창세 전부터 나를 사랑하지 않았습니까? 아들을 사랑하지 않았습니까? 해도 달도 별도 생기기 전에 하나님께서는 아들을 사랑하셨습니다. 독생자를 사랑하셨어요. 그런데 저 독생자가 성경에 보니 바로 예수님이라는 겁니다. 예수님은 2000년 전에 마리아의 몸에서 태어나면서 비로소 존재하기 시작한 분이 아니라 창세전부터 하나님의 아들로 계시는 분이었어요. 사랑하는 하나님의 아들이셨어요. 이분을 우리 위하여 내어줬다는 것은 십자가의 제물로, 속죄 양으로, 화목 제물로 내어주셨다는 거예요. 우리를 구원하기 위해서. 믿습니까? 하나님의 아들이 때가 되어서 이 세상에 사람의 몸을 입고 오셨어요. 요한복음 1장 18절 말씀에 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 아버지 품속은 바로 사랑을 이야기하는 거죠. 사랑의 관계에 있던 그분이 이 세상에 육신을 입고, 말씀이 육신을 입고 오셨는데 30세쯤 되어서 그분이 세례를 받으셨어요. 세례를 받고 요한강에서 나왔어요. 세례는 그리스도의 죽음과 부활을 이야기합니다. 예수님의 사역을 한마디로 예표하는 것이죠. 마태복음 3장 16절에 성령이 그분에게 임하십니다. 성령 하나님이. 그리고 17절에 마태복음 3장 17절 하늘에서 음성이 들립니다. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라. 아버지가 말씀하고 계세요. 아들을 향해서 이는 내 사랑하는 아들이라. 성부, 성자, 성령, 삼일체 하나님이 마태복음 3장 16절, 17절에 나오고 있는데 예수님을 가리켜서 하나님 아버지께서 이는 내 사랑하는 아들이라고 했으니 예수가 하나님의 독생자인 것을 의심하지 말게 되기를 바랍니다. 그런 거예요. 그 사랑하는 아들을 내어줬어요. 누구를 위해서? 죄인을 위해서. 요한일서 4장 10절에 이렇게 이야기하고 있습니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리를 죄를 속하기 위하여 그 아들을 화목제물로 이 세상에 보내셨음이니라. 이게 사랑이에요. 사랑은 딴 게 아니란 말이죠. 로미오와 줄리엣의 사랑은 이 지상의 사랑이지만 심순애와 하여튼 그 사랑은 일시적인 사랑이고 가변적인 사랑, 변화의 사랑. 요한일서 3장 1절에 보면요, 보라 아버지께서 어떠한 사랑으로 우리를 사랑했노. 그 어떠한이란 말은 어느 나라라는 뜻입니다. 어느 나라 제품이냐 이런 뜻이에요. 원문의 뜻은. 예를 들어서 여기 볼펜이 있습니다. 어릴 때요 미제 볼펜이면요 죄송합니다만 환장을 했습니다. 미제 연필요 얼마나 부러운지 몰라요. 보통 아이들은요 몽땅 연필요 저기 볼펜 껍데기에 끼워가지고 썼어요. 따라 없을 때까지. 근데 부잣집 아이들은요 가보면요 필통에다가요 미제 연필이 가득한 거예요. 그것도 집에서 깎아오면 안 되나? 쉬는 시간에 싹싹 깎습니다. 그럼 향내가 온 교실을 진동해요. 그럼 아이들이 가서 부러워가지고 한번 만져봐도 돼? 다 만지면요 그 향이 묻어 있어요. 향이. 그러면서 볼 때 야 이거 어느 나라 거야? 다 이야기합니다. Made in USA 이렇게 이야기합니다.
왜? 우리나라에서는 그런 연필이 없거든요. 바로 그거예요. 어떠한 사랑이란 말은 이게 어느 나라 제품이야, 이 사랑은. 이 지상에서는 한국에서도 미국에서도 일본에서도 영국에서도 유럽에서도 도대체 찾아볼 수 없는 사랑이다. 이 사랑은 메이드 인 헤븐입니다. 할렐루야. 메이드 인 헤븐이에요. 그 사랑만이 우리를 구원할 수가 있어요. 어머니의 사랑으로 죄인을 구원할 수가 없어요. 아버지의 사랑으로, 친구의 사랑으로, 애인의 사랑으로, 로미오와 줄리엣의 사랑으로는요 죄를 속할 수가 없어요. 그러나 하나님이 독생자를 주시면까지 사랑한 그 사랑은 당신의 죄를 사해 줄 수가 있는 거예요. 십자가의 그 필름 보혈의 사랑은요 여러분들의 죄를 용서해 줄 수가 있는 거예요. 아멘이십니까? 그 사랑을 확증해야 돼요. 여러분, 이런 기도는 잘못된 겁니다. 하나님, 나를 좀 더 사랑하게 해주세요. 그리고 이런 생각은 잘못된 겁니다. 하나님이 혹시 날 덜 사랑하지 않을까? 옛날보다도. 옛날에 내가 충성할 때는 하나님 날 많이 사랑했는데 지금 내가 충성하지 않으니까 덜 사랑하지 않을까? 하나님이 뭐 삐치는 분입니까? 하나님이 저 사람은 잘 되는 거 보니까 저 사람은 더 사랑하는데 나는 덜 사랑하는 것이 아닐까? 아닙니다. 하나님의 사랑에는요 덧셈도 없고 뺄셈도 없습니다. 퍼펙트한 완전한 사랑, 이미 다 줘버린 사랑. 독생자를 줬는데 뭐 이상 더 큰 사랑이 있겠습니까? 로마서 5장 8절에 확정적인 사랑, 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 말미암아 하나님께서는 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 하나님의 사랑을 다른 곳에서 찾지 마십시오. 그것을 통해서 확증하려고 하지 마십시오. 그럴 수도 있겠지만 흔들려요. 흔들린다고요. 그러나 독생자 그리스도 예수 안에서 십자가에 흘리신 그 사랑, 더 이상의 하나님의 사랑은 없습니다. 죄송합니다만 더 이상의 하나님의 사랑은 없어요. 독생자를 주신 그 사랑, 그보다 더한 사랑이 어디 있을까? 독생자를 주었다는 것은 자기를 다 줬다는 겁니다. 믿습니까? 더 이상 사랑이 어디 있습니까? 그런데 우리는 자꾸 다른 데서 더 사랑 타령을 하고 있어요. 사랑 의심하지 마십시오. 아멘이십니까? 현재이나 장년이나 사망이냐 생명이냐 천사들이냐 권세자들이냐 다른 그 무엇이라도 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수가 없느니라. 어디서 사랑을 찾습니까? 십자가 외에. 덧셈도 뺄셈도 없는 완전한 그 사랑 내가 한 몸에 받았으니 좀 힘들더라도 이기는 겁니다. 누가 나를 미워해도요 마태복음 5장 44절에요 원수까지도 사랑하고요 핍박한 자를 위하여 기도할 수가 있는 거예요. 그 사랑으로 사랑하는 겁니다. 하나님이 나를 많게 적게 사랑한 것은 없습니다. 그러나 단 내가 하나님을 많게 사랑하고 적게 사랑하는 것은 있습니다. 누가복음 7장 47절입니다. 많이 회개하는 자는요 많이 탕감받은 자와 같아요. 그래서 더 많이 사랑하고요 적게 회개하는 자는요 적게 탕감받은 것과 같아요. 그래서 더 적게 사랑한다 그랬어요. 하나님은 100을 우리에게 다 줬습니다. 그런데 어떤 사람은요 50만 사랑하고 60만 사랑하고 70만 사랑해요. 하나님이 나에게 100을 주신 그 사랑을 다 받기를 원하십니까? 여러분도 100을 가지고 100% 사랑하게 되기를 바랍니다. 이게 마태복음 22장 37절이에요. 마음 다하고 뜻 다하고 목숨 다하고 힘 다하고 주 너희 하나님을 사랑하라. 주여, 주님이 나를 그렇게 사랑한 것처럼 나도 주님을 사랑하게 하여 주시옵소서. 하나님이 나를 사랑하신 사랑에는 증감이 있을 수 없지만 내가 하나님을 사랑하는 데는 증감이 있을 수 있어요. 전에는 하나님을 많이 사랑했는데 이제는 하나님을 적게 사랑할 수는 있어요. 다시 하나님을 많이 사랑하게 되기를 바랍니다.
그러려면은 십자가의 사랑을 더 깊이 깨달아 알아가게 되기를 주 이름으로 축복합니다. 동생자까지 주신 사랑 어디서 있는 거예요? 여러분, 로마서 8장 32절을 이렇게 이야기하고 있어요. 자기 아들을 아끼지 아니하고 우리 모든 삶에 내어주신 그 하나님이 어찌 아들과 함께 모든 것을 은사로 주지 아니하시겠느냐. 할렐루야. 아들까지 다 줬다면 뭘 아끼겠느냐. 아끼지 아니하고 우리를 내어주신 그 사랑을 믿으세요. 사랑의 기적은 일어납니다. 두 번째는요, 믿는 자에게 영생을 주시는 사랑이 바로 하나님의 사랑입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니, 여러분 따라하고 싶지 않아요? 막 좋아가지고. 자, 시작 한번 외워봅시다. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하여 독생자를, 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 할렐루야. 하나님이 우리를 너무 사랑해가지고 독생자를 주실 뿐만 아니라 독생자를 믿기만 하면은 예비하신 복이 있는데 그것은 영생이라는 것입니다. 다 합시다. 영생. 여러분, 생명의 주님이 이 세상에 오셔서 십자가에 달려 돌아가신 것은 우리에게 뭘 주기 위함이에요? 생명을 주기 위함. 만약에 누가 나를 사랑해가지고 집 한 채 줬다 그래도 고맙습니다 고맙습니다 그럴 텐데, 내가 만약에 다 죽게 되었는데 근데 나를 살려줬어요. 얼마나 감사할까. 감사. 여러분, 저희 아버님 어머님이 신유의 은사가 있었어요. 한 분이 미국에서 와서 저희 아버님이 토론토에서 잠시 목회하실 때 기도받으러 왔는데 이 암 환자였어요. 자궁암이었어요. 그래서 언니가 되는 분이 운전을 해가지고 동생을 데리고 왔어요. 저희 집에 아버님 간 곳에 오래전 이야기입니다만 하룻밤을 묵으면서 예배를 드리고 기도를 받았어요. 근데 이분이 밤에 주무시다가 이 암 환자분이 화장실 가고 싶어서 갔는데 소변을 보는데 핏덩어리 하나가 툭 튀어나온 거예요. 암덩어리가 나온 거예요. 나와버렸어요. 갑자기 배고프다 그러더니 식사 함께 물 한 모금 마시지 못한 사람이 밥을 먹기 시작하더니 회복이 돼서 갔어요. 가서 너무 감사해서 자기 집을 팔았어요. 생명을 내가 얻었는데 이 집을 못 드리겠느냐 해서 집을 팔아서 반은 그 교회에다 갖다 바치고 반은 아버님이 심어놓은 교회에다가 드렸어요. 그래서 그 돈으로, 그 헌신으로 교회를 사게 됐어요. 할렐루야. 여러분, 생명하고 집 한 채하고 견주어 보세요. 여러분, 하나님 우리에게 독생자를 주셨어요. 생명을 주셨어요. 이건 육신의 생명이 아니라, 육신의 생명은 또 죽지만은 이거는 영원한 생명이에요. 이것은 하나님의 생명이에요. 할렐루야. 즉 하나님의 생명을 우리에게 주셨어요. 원래 우리는 죄로 말미암아 하나님의 생명을 받을 수가 없었어요. 생명나무를 먹었어야 되는데, 하나님의 생명을 얻었어야 되는데, 선악을 알게 하는 나무를 따먹으로 말미암아 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 상응한 즉 사망을 낳느니라. 영생이 없게 됐어요. 하나님의 생명이 없게 됐어요. 멸망에 처하게 됐어요. 그런데 하나님의 아들이 이 세상에 우리에게 생명 주러 오셨어요. 할렐루야. 그래서 예수 믿는 자마다, 십자가에 피 흘려 돌아가신 예수를, 독생자 예수, 하나님의 사랑을 믿는 자마다 뭘 믿는 것입니까? 하나님의 사랑을 믿어야죠. 할렐루야. 그에게는요, 생명나무, 원래 주려고 하던 그 생명나무 영생하도록 하나님의 생명을 우리에게 허락해 주신 줄로 믿으시기 바랍니다. 여러분, 믿지 않으면 멸망이에요.
멸망한다고 해서 그 존재가 없어지는 게 아니에요. 지옥에서 영원히 존재하는 것이 멸망입니다. 그래서 마태복음 25장 46절에 염소들은 비유를 했어요. 영벌에 들어갈 것이고 양과 같은 의인들은 영생에 들어가리라. 따라합시다. 영벌, 영생. 영생 아니면 영원히 벌을 받는 장소에 가지만 영생을 얻게 되면 영원히 하나님과 구하는 천국에 가게 될 줄로 믿습니다. 그런 의미에서 저 영생은 이미 내 안에 들어와 있습니다. 저것은 하나님의 생명이기 때문에 에베소서 4장 18절에 죄로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나있던 우리들을 주님 예수님을 믿을 때 하나님의 생명이 내 속에 쑥 들어오게 된 거예요. 여러분, 영생은 유일하신 참 하나님과 그를 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라고 요한복음 17장 3절에 이야기했어요. 생명만이 생명을 알 수입니다. 같은 생명끼리는 알 수가 있어요. 돼지끼리는 알아요. 왜? 돼지 생명이기 때문에. 개들은 개끼리 알아요. 개 생명이기 때문에. 하나님을 어떻게 아느냐? 하나님의 생명을 가진 자만이 하나님을 알 수가 있어요. 믿습니까? 그래서 하나님이 온 우주 만물을 창조하셨네. 하나님은 성부, 성자, 성령 하나님이시네. 예수는 하나님의 아들이시네. 십자가에 피 흘려 돌아가셨네. 이 성경은 하나님의 말씀이네. 이렇게 알게 되는 거죠. 생명은 아는 것입니다. 죽음은 몰라요. 그래서 요한일서 5장 13절에 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없다 그랬습니다. 당신에게 생명이 있습니까? 하나님의 생명이 있습니까? 감사하게 되기를 주 이름으로 축복합니다. 그런데 이 생명은요, 믿음으로 얻는다는 거예요. 놀랍잖아. 이게 복음이에요. 굿 뉴스예요. 그래서 이 요한복음 3장 16절을 복음 중에 복음이라고 이야기하는 이유가 여기에 있습니다. 믿기만 해라. 멸망치 않고 영생을 얻는다. 할렐루야. 이 믿음에 대해서 예수님이 설명해 주는 게 있어요. 바로 전정구절에 요한복음 3장 14절 15절에 보면 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 함이니라. 이스라엘 백성들이 광야 생활 지나면서요, 만나가 실증이 났어요. 하찮은 음식 맨날 우리는 먹어야 되나 원망하니까요, 하나님이 깨닫게 하기 위해서 불뱀에 물리대 가만 놔둬 버렸어요. 그럴 때 막 죽어가기 시작했어요. 그때 모세요, 우리를 위하여 기도해 주세요. 제발 우리가 죽지 않게 해주세요. 그럴 때 하나님이 모세가 기도했습니다. 주여, 어떻게 하면 좋겠습니까? 중보할 때 하나님이 명령했어요. 야 모세야, 장대를 만들어서 노스로 만든 뱀을 달아 매어라. 그것을 쳐다본 적 다 살리라. 이 예를 들면서 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리라. 나도 장대에 매달려져야 된다. 그 장대는 바로 십자가요. 나무 십자가요. 그 노스로 만든 뱀은 죄 없는 주님이 마치 뱀에게 물린 것처럼 사탄에게 물려가지고 죽게 되는 우리들을 대신해서 십자가에 죽겠다는 겁니다. 할렐루야. 그래서 우리를 구원하겠다는 거예요. 믿음이 뭡니까? 15절에 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 함이니라. 할렐루야. 그 믿음은 뭐냐? 쳐다보는 게 믿음이에요. 할렐루야. 얼마나 믿음이 쉽습니까? 믿는 게 어렵다고요? 아니요, 안 쳐다보니까 그런 거예요. 믿음은 너무너무 쉬운 겁니다. 할렐루야. 민수기 21장 8절 9절을 볼까요? 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대에 매달아라. 멀린 자마다 그것을 보면 살리라. 모세가 놋뱀을 만들어 장대에 다니 뱀에게 물린 자가 놋뱀을 쳐다본 즉 모두 다 살더라. 이런 왜 못 봐요? 왜 못 보죠? 믿음은 뭐냐? 요게 믿음이에요. 요게. 믿음은 뭐냐? 요게 믿음이에요. 요게. 나는 안 봐. 절대 안 봐. 장대에 매달린 놋뱀만 보면 너 산다. 모세가 이야기해줘도 그까짓 게 어디서, 빨리 약초 구해와. 약초 구해와. 꼭 죽는 겁니다. 그냥 이렇게 보면 살아요. 그 방법밖에 없어요. 생각해보세요. 뱀에 막 물려 죽어가는데 그 광야에서 어디서 약초를 구하겠습니까? 어디서 마이신 구하겠습니까? 딴 거 없어요. 보면 사는 거예요. 할렐루야. 예수님 믿으면 사는 거예요.
요한복음 3장 그래서 16절에서 이 이야기를 하는 겁니다. 믿는 자는 멸망치 않고 뱀에 물려 죽지 않고 뱀에 물려 죽은 자도 살아난다. 할렐루야. 영생을 얻는다. 하나님의 생명을 가진다. 하나님이 아들을 이 세상에 보낸 것은 세상을 심판하려 하는 것이 아니고 아들로 말미암아 구원을 얻게 하려 함이니라. 아들을 믿는 자는 생명을 얻고 아들을 믿지 않는 자는 이미 심판을 받았느니라. 17절 18절 아닙니까? 믿습니까? 그 생명이 뭡니까? 그건 빛입니다. 할렐루야. 그래서 여기 18절, 19절, 21절, 21절에 계속 빛을 이야기합니다. 여러분, 생명은 빛입니다. 나에게 생명이 들어왔다는 것은 마치 빛이 들어와가는 거예요. 하나님은 사람의 영에다가 생명을 주시기를 원하는 거예요. 잠언 20장 27절에 사람의 영은 하나님의 등불이라. 그래서 죄로 말미암아 이 등불이 꺼졌는데 영이 다 깜깜한데 생명의 빛이 싹 빛처럼 들어와가지고 밝히니 하나님을 알고 진리도 알고 예수도 알고 죄가 뭔지도 알고 구원도 알고 천국도 알고 영생도 알고 예수님도 알고 할렐루야. 내가 누구인지도 알고 오늘 죽어도 천국 가는 줄도 알고 할렐루야. 믿음으로 영생을 얻는 것은요, 진리의 빛이 내게 임한 것과 똑같은 거예요. 요한일서 4장 9절 말씀에 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 저로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 살리려 하심이라. 살리려 하심이라. 여러분 다 살아났죠? 할렐루야. 오늘 이 가운데 이 복음의 메시지를 들고 예수님을 영접함으로 말미암아 하나님의 사랑을 믿고 모두 다 생명을 얻게 되기를 주 이름으로 축원합니다. 여러분, 교회 다님으로 구원 얻는 게 아니에요. 예수님을 믿음으로 구원을 얻는 거예요. 착한 일 많이 해서 생명을 얻는 게 아니에요. 믿기만 하면은 생명을 얻는 거예요. 우리를 죽이려고 아들을 보낸 게 아니에요. 살리려고 보낸 거예요. 믿습니까? 여러분, 오늘 본문 말씀은 요한복음 3장 1절에서부터 출발이 됩니다. 21절까지. 한 니고데모라는 사람이 예수님께 나왔어요. 유대인의 관이온 랍비입니다. 아주 착하게 살던 사람입니다. 덕망 있는 사람입니다. 그러나 그걸 해결해야 되는 게 아니에요. 인생의 근본적인 문제가 해결되지 않는 거예요. 그래서 밤중에 몰래 예수님께 찾아왔을 때 예수님이 딱 보고 나서 첫 번째 던진 말문이 니고데모야, 네가 born again 해야 되겠다. 그래야 너는 하나님 나라를 보게 될 것이다. 오해했어. 내가 다시 태어나야 된다고? 내가 어머니 뱃속에 들어가야 되겠습니까? 이 늙었는데 아니다. 네가 물과 성령으로 거듭나야 하나님 나라에 들어갈 수가 있느니라. 육으로 난 것은 육이요, 요한복음 3장 6절에 성령으로 난 것은 영이니라. 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 네가 영이 다시 태어나야 된다. 즉 영 속에 생명이 들어가야 된다. 죽은 네 영이, 허물과 죄로 죽은 너 영이 살아나야 된다. 하나님의 생명이 들어가야 된다. 니고데모야, 잘 들어라. 바람이 불 때 어디서부터 불며 어디서 간지 알지 못하는 것처럼 성령으로 난 사람은 다 이와 같으니라. 여러분, 예수 믿게 될 때요, 성령의 바람이 당신의 영 속에 한번 훅 하고 생명의 바람이 불 때에 내 속에 하나님의 생명이 쑥 들어오면서 예수님은 하나님의 아들 그리스도, 예수는 십자가에서 나의 죄를 위하여 돌아가셨네. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려심이라. 이게 믿어지기 시작하는 거예요. 성령으로 아니하고는 예수를 주라고 신할 자가 없다 그랬어요. 고린도서 12장 3절입니다. 니고데모에게 계속 말씀을 하시면서 모세가 광야에서 뱀을 든 것처럼 니고데모야, 인자도 들려야 하리라.
믿는 자는 영생을 얻으리라. 니고데모야, 잘 들어라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이니라. 진리에 나온 자는 전부 다 빛으로 나온다. 이 순간에 니고데모는 예수님을 하나님의 아들로 기다리고 기다렸던 메시아로 영접하고 그 영혼이 거듭나고 구원을 얻었고 하나님의 생명을 얻게 되었고, 할렐루야. 예수님의 편에 서게 되고 예수님 십자가 때 질 때 그때 가게 되고 예수님의 향품을 받는 자가 된 줄로 믿으시기 바랍니다. 니고데모 속에 생명이 들어갔어요. 하나님의 생명이 들어갔어요. 성령으로 말미암아 들어갔어요. 여러분, 오늘 성령이 역사하게 되기를 바랍니다. 오늘 구원의 확신이 없는 분, 영생의 확신이 없는 분, 죄사함의 확신이 없는 분들, 하나님의 사랑에 늘 의심하는 분들, 성령이여 그 영 속에 그 마음에 하나님의 사랑을 부어 주시옵소서. 여러분, 독생자를 주신 그 사랑, 믿는 자마다 영생을 얻게 하신다는 그 사랑은요, 성령의 역사 아니고는 도저히 믿을 수가 없어요. 즉 하나님의 사랑은요, 성령 받지 않고는 도저히 믿을 수가 없어요. 로마서 5장 5절 말씀에 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 됨이니 넘쳐나게 되기를 바랍니다. 여러분, 신들러 이야기 알잖아요. 신들러 리스트. 스필버그가 지은 만든 그 영화, 체코 독일인 출신으로서 폴란드에 정착하면서, 이게 실제로 있었던 이야기입니다. 나치인들과 뇌물을 주고 결탁해가지고 유태인이 경영하던 그 그릇 공장을 인수합니다. 뺏습니다. 그리고 어차피 유태인들 가스실에 막 죽어가는데 돈 안 줘도 되는 그 유태인들요, 막 데려다가 일시키고요, 임금 한 푼도 안 주고 공장이 돌아가니 얼마나 돈을 많이 벌었겠어요. 그런데요, 유태인 회계사를 뒀는데 그 회계사 말에 양심이 찔립니다. 한 사람의 생명을 구하는 것은 온 세상을 구하는 것과 같습니다. 탈무드에 나오는 이야기를 해주는 거예요. 그는요, 그때부터 나치인들에게 돈을 주면서요, 독일 나치에 돈을 주면서 한 사람씩 구원합니다. 한 사람 그 리스트를 작성해서. 그가 나중에 후회하는 장면이 나옵니다. 이 금반지 하나를 팔았다면은, 이 금반지 하나 가지고 14명의 생명을 내가 구원할 수가 있었을 텐데, 내가 자동차를 팔았다면 더 많은 유태인들을 내가 구원했을 수가 있었을 텐데. 신들러의 이야기입니다. 여러분, 정말 나에게 이런 사랑을 주셔서 독생자까지 주신 그 사랑을 믿게 하시고 믿음으로 말미암아 내가 영생을 얻었다면, 하나님이 세상을 사랑하사 나를 사랑하사 나의 이런 하나님의 영원한 생명을 주셔서 구원하셨다면 나도 한 생명을 구원하게 하여 주시옵소서. 한 생명을 구하는 것은 온 세상을 구원하는 것과 같은 겁니다. 말씀을 맺습니다. 하나님은 사랑이시라. 그렇다면 나는 누구일까? Who am I? 하나님의 사랑을 믿어, 독생자 예수까지 내어주신 그 사랑을 믿어 내가 영생 얻고 구원 얻고 천국 기업 얻고 하나님의 자녀가 되고 상속자가 되고 이 엄청난 은혜를 내가 받았다면, 저 사랑 앞에 나도 감동하고 감격하며 내 모든 것을 주님 앞에 의탁하며 이런 고백이 되어야 됩니다. Who am I? 나는 누구일까? 하나님은 사랑이시라면 나도 하나님을 닮은 자녀가 되었는데, I am love. I am love.
나는 사랑이라. 아멘이십니까? 감히 그렇게 나는, 하나님 나는 사랑입니다. 그리고 아내 앞에, 남편 앞에, 모든 사람들 앞에 나는 사랑입니다. I am love. 나는 부자입니다. 나는 교수입니다. 나는 성공한 사람입니다. 그게 여러분들의 정체성이 아니라 나는 사랑이라. 아멘이십니까? 오늘요, 사랑의 하나님을 찬양하십시다. 사랑의 하나님을 높이십시다. 사랑의 하나님을 닮아가십시다. 그분의 마음을 가지십시다. 사랑의 고백을 한 번만 하는 것이 아니라 요한복음 3장 16절을 날마다 내 마음판에 새기고 날마다 사랑의 고백을 하십시다. 티보가 이야기했잖아요. 너는 왜 요한복음 3장 16절을 얼굴에 써붙이고 다니며, 그렇게 비난할 때 그렇게 이야기했어요. 결혼식 날 아내에게 사랑한다고 고백하는 그것으로만 부족하다. 결혼식 날 물론 아내를 향하여 나는 너를 사랑한다고 하지만, 당신을 사랑합니다 하지만, 기회 있을 때마다 I love you, I love you, I love 하지 않느냐? 마찬가지다. 나도 기회 있을 때마다 주님을 향하여 사랑합니다, 사랑합니다, 사랑합니다. 요한복음 3장 16절을 붙들고 어떤 어려움도 어떤 시험도 이겨나가게 되기를 바랍니다. 어떤 슬픔도 이겨나가게 되기를 바랍니다. 어떤 절망도 이겨나가기를 바랍니다. 사랑의 고백으로 말미암아 I love you, 사랑합니다 주님. 그리고 남편을 향하여 I love you, 아이를 향하여 I love you. 비지상적인 천상의 사랑을 가지고 말이죠, 열방을 향하여도 I love you. 하나님의 사랑이 당신을 통하여 온 세상으로 흘러들어가게 되기를, 천하보다 귀한 한 생명을 살리기는 이 역사의 대열에 동참하는 우리 모두 되기를 주의 이름으로 축복합니다.